خطہ کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان چاہتا ہے حالات نہ بگڑیں اور معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان، کہتے ہیں صورتحال غیر یقینی ہے، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ادھر وزارت خارجہ نے عراق میں اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے عراق میں مقیم یا وہاں کا سفر کرنے والے افراد محتاط اور ملکی سفارت خانے سے رابطے میں رہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں والی فضائی حادثے میں شہید پائلٹ آفیسر عباد الرحمان کی نماز جنازہ پی اے ایف بیس لاہور میں ادا۔ پاکستان ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیداروں اور اہلکاروں کی شرکت، شہید کو سلامی پیش کی گئی۔ شہید کو وابڈا ٹاؤن قبرستان لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا ایف بی آر کو غیر قانونی ٹیکس ری فنڈز کی تحقیقات 15 دن میں مکمل کرنے کا حکم۔ عدالت میں قائم مقام چیئرپرسن ایف بی آر نوشین جاوید کی سخت سرزنش۔ چیف جسٹس سے ریمارکس کیے کہ قوم کے اربوں روپے لٹ گئے ہیں، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ شبر زیدی کیوں اور کتنے بیمار ہیں سب معلوم ہے۔ ادھر سپریم کورٹ نے تمام زیر التوا کرپشن مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ ایف اے ٹی ایف کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے نئی قانون سازی درکار۔ منی لانڈرنگ روکنے کے لیے تحقیقاتی اداروں میں روابط بڑھانے کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی۔ ٹرانزٹ روٹس اور پورٹس کے ذریعے مشکوک رقوم کی لانڈرنگ روکنے کے لیے بھی قانون بنانا پڑے گا۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ گریڈ 17 سے 21 کے افسر بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے وصول کرتے رہے۔ متعدد اعلیٰ افسران اپنی بیویوں کے نام پر پیسے وصول کرتے رہے۔ سندھ میں سب سے زیادہ سرکاری ملازمین نوازے گئے۔ حکومت نے غریب بن کر رقم وصول کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ چیف سیکرٹریز اور متعلقہ وزارتوں کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا۔ اکبر حسین درانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات تعینات۔ اکبر حسین درانی اس سے پہلے سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ تھے۔ انفارمیشن گروپ گریڈ 22 کی زاہدہ پروین کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پنجاب میں سنگین جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کامیاب ایکشن پر وزیر اعظم کی مبارکباد۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ آئی جی شعیب دستگیر اور پنجاب پولیس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پنجاب پولیس میں زیرو ٹالرنس کے نئے کلچر کا مثبت پیغام جائے گا۔ ادھر وزیر اعظم آج اسلام آباد میں یوٹیلیٹی اسٹورز کا دورہ کریں گے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور برف باری نے تباہی مچا دی۔ بیشتر اضلاع میں کچے مکانات منہدم، دلبدین اور ماشکیل کا زمینی رابطہ منقطع، شاہراہیں بھی شدید متاثر ہوئیں۔ قلعہ عبداللہ میں موسلادھار بارش کے باعث ماچکا ڈیم ٹوٹ گیا۔ ادھر مری سمیت پہاڑی علاقوں میں 2 دن سے جاری برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ سڑکوں پر برف کے باعث پھسلن سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ غیر قانونی ٹیکس ریفنڈ کی تحقیقات مکمل کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے 15 دن کا وقت دے دیا۔ چیف جسٹس قائم مقام چیئرپرسن ایف بی آر پر برہم ریمارکس دیے کہ اربوں روپے لٹ گئے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں، عہدہ چھوڑ دیں۔ چیئرمین شبر زیدی کیوں اور کتنے بیمار ہیں سب معلوم ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ غیر قانونی ٹیکس ریفنڈ کی تحقیقات میں تاخیر پر سپریم کورٹ برہم۔ دوران سماعت عدالتی استفسار پر ایف بی آر کی قائم مقام چیئرپرسن نوشین جاوید امجد نے بتایا کہ وزیر اعظم آفس سے منظوری کے بعد ٹیکس ریفنڈ میں بے ضابطگیوں کی انکوائری شروع ہو چکی۔ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی بیماری کے باعث چھٹی پر ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے قائم مقام چیئرپرسن کی سخت سرزنش کی۔ ریمارکس یہ کہ بیوی ہم یہاں کہانیاں سننے نہیں بیٹھے، 3 ماہ کی عدالتی مہلت میں تحقیقات مکمل کیوں نہیں ہوئی؟ اربوں روپے لٹ گئے ہیں، سرکار کا نقصان ہوا، آپ کو پرواہ ہی نہیں، پھر آپ عہدہ چھوڑ دیں۔ ایف بی آر دیگر کاموں میں مصروف ہے، عدالتی احکامات پر توجہ نہیں۔
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने चेयरपर्सन को मुखातिब किया और रिमार्क्स दिए। अगर रकम आपकी जेब से गई होती तो आप 1 मिनट भी घर न बैठती। कौम के पैसे से किसी को हमदर्दी नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन FBI शबर जैदी क्यों और कितने बीमार हैं सब मालूम है। अदालत ने FBR को 15 दिन में गैर कानूनी टैक्स रिफंड्स की तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। FATF की शराइत पर पूरा उतरने के लिए कानून साजी दरकार है। 26 सख्त तरीन शराइत पर अमल के लिए कानून पार्लिमान से मंजूर करवाना होगा। नया लीगल ढांचा तरतीब देने का कानून भी बनाना होगा। दस्तावेजात के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को तकरीब कारी में मुलव्विस रकूम की फौरी इत्तला देने का पाबंद बनाया जाएगा, जबकि ट्रांजिट रूट्स पोर्ट्स के जरिए मशकूक रकूम की लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कानून साजी करना होगी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए तहकीकाती इदारों में रवाबित बढ़ाने के लिए कानून साजी होगी, जबकि कलअदन तंजीमों के खिलाफ कायम मुकदमात का एक जगह डेटा तैयार किया जाएगा। नाजरीन, सद अफसोस कि ग्रेड 17 से 21 के हजारों अफसरान खुद को गरीब जाहिर करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम वसूल करते रहे। होशरुबा इंकशाफात पर मबनी ये रिपोर्ट देखिए। अजब करप्शन की गजब कहानी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ग्रेड 17 से 21 तक के हजारों आला अफसर खुद को गरीब जाहिर करके पैसे वसूल करते रहे। गरीब बनकर रकम वसूल करने वालों की जारी की गई फहरिस्त में ये होशरुबा इंकशाफ हुआ है। मुतअद्दिद आला सरकारी अफसरान अपनी बीवियों के नाम पर पैसे बटोरते रहे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फहरिस्त से निकाले जाने वालों में वफाक और 4 सूबों के आला अफसर शामिल है। ग्रेड 21 के 3, ग्रेड 20 के 61, ग्रेड 19 के 429 अफसर सहमाही वजीफा वसूल करते रहे हैं। ग्रेड 18 के 604 और ग्रेड 17 के 1446 अफसरों ने भी प्रोग्राम से फायदा उठाया है। सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन सिंध में नवाजे गए, जिनकी तादाद 1122 है। बलूचिस्तान में 741 अफसर गरीबों के प्रोग्राम से रकम वसूल करते रहे। हद तो ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 6 अफसर भी हर 3 माह बाद वजीफा लेते रहे। फवाद चौधरी ने इस मामले पर ट्वीट किया है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। गरीब तरीन लोगों के हक पर इस बेहयाई से डाका डालने को क्या कहा जाए। होशरुबा इंकशाफात के बाद हुकूमत ने मज़कूरा अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका वजारतों को मरासला भी इरसाल कर दिया गया है। सेक्रेटरी बैन सूबाई राब्ता अकबर हुसैन दुरानी को सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात मुकर्रर कर दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी बैन सूबाई राब्ता अकबर हुसैन दुरानी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात तायुनात कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 22 के इंफॉर्मेशन ग्रुप की जाहिदा परवीन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने PTI हुकूमत को टिकटॉक गवर्नमेंट करार दे दिया है। कहते हैं नाअहल वज़रा का काम ही यही होता है, वीडियो बनाओ और वायरल कर दो। सईद गनी ने हुकूमत गिरने का फार्मूला भी बता दिया। तफसीलात कराची से एहसन चांडियो की रिपोर्ट में। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब का फयाजुल हसन चौहान साहब, ये उससे पूछें या फिर शहरियार आफरीदी से पूछें। फुटेज और वीडियो में फ़र्क होता है, तो ये जो हरीम और तरमीम का फ़र्क है ये भी उससे पूछ लें। सईद गनी की PTI हुकूमत के खिलाफ जुमलेबाजी, वफाकी हुकूमत को टिकटॉक गवर्नमेंट करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं कि नाअहल वज़रा का काम भी यही है, वीडियो बनाओ और वायरल कर दो। हुकूमत का खात्मा भी टिकटॉक से होगा। नाअहल नालायक हुक्मरानों का मकसद हयात एक होता है, रोजाना एक वीडियो बनाओ, उसको वायरल करो और शाम को पता चले 50,000 लोगों ने देख लिया तो शाम को पार्टी हो, वाह 50,000 लोगों ने देख लिया। तो ये टिकटॉक हुकूमत है, ये टिकटॉक से बनी है, टिकटॉक से गिरेगी। सूबाई वजीर का कहना था कि शहरियार आफरीदी वीडियो और फुटेज में फर्क के बाद हरीम और तरमीम में फर्क भी समझा दें। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये उससे पूछें या फिर वो जो हमारे हैं यहाँ शहरियार आफरीदी से पूछें। फुटेज और वीडियो में फर्क होता है, तो ये जो हरीम और तरमीम का फर्क है ये भी उससे पूछ लें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8 लाख अफराद को निकालने के मामले पर भी सईद गनी ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। बोले कि गरीब और मुस्तहिक अफराद को PTI सियासी मकासद के लिए सजा न दे। सानिया निश्तर साहिबान अगर वो ये खुशखबरी PTI के लोगों को सुना रही हैं कि हमने 8 लाख लोगों को इससे निकाल दिया है, तो मुझे इस बात का यकीन है कि ये 8 लाख लोगों की स्पेस इसलिए बनाई गई है कि वो 8 लाख मजीद लोग जो शामिल किए जाएंगे वो PTI के लोगों के कहने पर शामिल किए जाएंगे। ये ज़्यादती है, ये जुल्म है।
اور یہ ہم کسی صورت میں ہونے نہیں دیں گے. ہم ہر جگہ اس پہ آواز اٹھائیں گے. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد کابینہ اراکین کی تعداد 11% سے زیادہ نہیں ہو سکتی. قانون کے مطابق تمام محکمے وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں. کیمرامین اسماعیل اختر کے ساتھ احسن چانڈیو، 92 نیوز کراچی. اہم خبر شامل کریں گے. سندھ پولیس افسران اور اہلکاروں کی تربیت بہتر نہ کر سکی. سندھ پولیس کی بحالی پر بننے والی رپورٹ پر کام نہیں کیا جا سکا. رپورٹ کے مطابق 16% موذی بیماریوں میں مبتلا افسران اور اہلکاران کی جانچ پڑتال نہیں کی جا سکی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ زہیب جی اجا سے. زہیب جی اجا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ نئی اصلاحات تو درکنار، پرانی رپورٹس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ جی دیکھیں، بالکل جو بھی آئی جی سندھ آتے ہیں وہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس حوالے سے. آج بھی ایک واقعہ پیش ہے آرام باغ پہ، بلکہ صرف اہلکار نے نہیں بلکہ ایک افسر نے جو ایس ایچ او رینک کا تھا، اس نے ایک شہری کو گولی مار دی صرف شک کی بنیاد پہ. بجائے اس کو روک تھا یا اس کو تلاشی لیتا، اس سے قبل اس کو گولی مار دی جس سے شہری شدید زخمی ہو گیا. اس سے قبل بھی ساؤتھ جو ڈی آئی جی ساؤتھ کے علاقے میں بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے جو رپورٹ مرتب کی گئی تھی قانون اور پولیس نے مشترکہ ایک جامع رپورٹ بنائی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 16% جو افسران و اہلکار ہیں وہ موذی بیماریوں میں، جو مختلف بیماریاں اس میں مبتلا ہے. اور اس کے علاوہ جسمانی تندرستی کا بھی فقدان اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا، جبکہ 59% کی عمر 40 سال سے زیادہ 59% کی عمر کے جو اہلکار و افسران ہیں، اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بھی اس میں موجود ہیں. اس رپورٹ پہ ایک دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا اس رپورٹ پہ. زہیب جی اجا، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں آرٹس کونسل کے زیر اہتمام محفل میلاد نور کی برسات منعقد کی گئی. محفل میلاد میں پاکستان سے آئے ہوئے معروف نعت خواں، قاری حضرات اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسمی. پاکستان قونصلیٹ برمنگھم ہر وقت اپنے کلچر کو فروغ دینے کے لیے پیش رہتا ہے. گزشتہ روز ثقافتی تنظیم سے آرٹس کے زیر اہتمام نور کی برسات UK ٹور کے فائنل راؤنڈ کی آخری محفل برمنگھم قونصلیٹ میں منعقد کی گئی، جس میں معروف نعت خواں اور مقامی کمیونٹیز کی خواتین و حضرات اور بچوں نے بھرپور شرکت کی. محفل کا باقاعدہ آغاز قاری نثار احمد نعیمی نے تلاوت قرآن پاک سے کیا. اس موقع پر سی آرٹس کے ڈائریکٹر عابد اقبال، MEB محمد ایوب اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستانی ٹیلنٹ کو برطانیہ میں اس طرح متعارف کروایا جائے تاکہ برٹش پاکستانی بچے بھی اس ٹیلنٹ کو اپنانے میں دلچسپی ظاہر کر سکیں. اس موقع پر پاکستان سے آئے ہوئے نعت خواں حضرات، ہاشم برادرز، نعت خواں حامد علی سعیدی، عابد اقبال اور دیگر خواتین و حضرات نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قونصلیٹ نے ہمیشہ اپنی ثقافت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ UK ٹور کے دوران اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے انہیں جو پیار محبت دیا ہے اسے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکیں گے. ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی، سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی. ماؤں کی خالی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئیں، اللہ نے یوں منائی ولادت حضور کی. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ماہ ربیع النور شریف، پھر ربیع الثانی شریف، اور اب چونکہ ہمارے جانے کے دن ہیں اور یہ خوبصورت نور کی برسات کا جو ٹور رہا اور اس کی آج یہ آخری محفل نور و نکھت پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں منعقد ہے، اور ماشاءاللہ اس میں اس قدر آقا کے غلام تشریف لائے اور اس قدر والہانہ انداز میں عقیدتیں اور محبتیں پڑھنے والوں نے بھی، سننے والوں نے بھی اپنا محبتوں کا اظہار کیا. بہت اچھا لگا. یہاں پہ بہت اچھی روحانی قسم کی محفل ہوئی ہے. ہمارے بچے یہاں آ کے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو اور ہمیں موقع بھی ملا ہے، ہم مختلف قسم کی خواتین سے ملے ہیں اور پاکستان کی یادیں بھی تازہ ہو گئی. Today has been the finale of the Noor Ki Barsat tour, and it's amazing to see youngsters who Seance has provided education to some of the best Nathans, young talent from Pakistan. The senior Nathans reciting. Look at the whole Pakistan consulate, a family environment where the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been spread in the hearts of these amazing human beings. And this is what Seance is about, spreading the mission and the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. پاکستان قونصلیٹ میں زبردست
पाकिस्तान के सना खान मुस्तफ़ा और कुरा हजरात तशरीफ़ लाए हैं और मकामी आर्टिस्टों को भी बहुत हौसला मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि आज की महफ़िल जो है एक यादगार महफ़िल होगी। पाकिस्तान की कौंसलेट ने हम सबको जमा किया है और इतनी ज़्यादा मेहनत की है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए, तो बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसा प्रोग्राम जारी रखेंगे। एंड जो नात खान आए पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे और मैं चाहती हूँ बार बार ये आन एंड प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सारे मिलजुल कर इंजॉय किया है। इस दौरान एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चे ने हाशिम बरादर के साथ मिलकर उन्हीं के अंदाज में कलाम सुनाकर शुरा को बेहद महसूस किया। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, फातिमा वाली और हुसैन ओ हसन, फातिमा वाली और हुसैन ओ हसन, मुस्तफा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात। माशाल्लाह। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से मजीद बासलाहियत नौजवानों को बरतानिया लाया जाएगा ताकि वो अपने कल्चर को बरतानिया में अहसन तरीके से फरोग दे सकें। रिपोर्टिंग टीम के हमरा अवध काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक ईस्ट लंदन में काटा गया। तकरीब में सिंध से सूबाई वजीर मुर्तजा बलोच ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से। ईस्ट लंदन में सदर पीपल्स पार्टी यूके मोहसिन बारी ने साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में सूबाई वजीर मुर्तजा बलोच, मियां अफजल खालिद, सदर पीपी ग्रेटर लंदन मियां सलीम, जनरल सेक्रेटरी वीमेन विंग समिया अली, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साउथ जोन परवेज शेख और सदर लायर्स फोरम यूके आरिफ मुगल समेत दीगर कारकुनों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरका ने कहा, मौजूदा हालात में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जैसे लीडरों की जरूरत है जो आलमी सतह पर मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी कर सकें। तकरीब में शरीक जुल्फकार अली भुट्टो के सियासी साथियों का कहना था कि पाकिस्तान की मुश्किलात का हल शहीद भुट्टो के वीएन में ही है। पीपी रहनुमाओं ने मजीद कहा, जुल्फकार अली भुट्टो की सियासी बसीरत की पूरी दुनिया कायल है। शुरका ने आखिर में जुल्फकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह का केक भी काटा। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। ब्रिस्टल में ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन के ओहदेदारान की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मखदूम तारिक महमूद उल हसन शाह और आतिफ चौधरी मेहमान खुसूसी थे। मजीद तफसीलात तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। ब्रिस्टल में ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन के ओहदेदारान की जानिब से मुनक्कद की गई तकरीब में मेहमान जब मुकामी हॉल पहुंचे तो ब्रिस्टल ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन हुकूमत पंजाब के नुमाइंदगान ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर बरतानिया भर से PTI, मुस्लिम लीग नून और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की, जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन के ओहदेदारान और दीगर मुकर्ररीन ने OPC के अगराज और मुकासद बयान किए। वहीं ओहदेदारान ने तकरीब के दौरान का सख्त और तल्ख सवालात के जवाबात मुस्बत अंदाज में दिए। नामवर शायर और मुसन्निफ महबूब चौधरी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर शिकवा और जवाब शिकवा पंजाबी इशार पेश करके शुरा के दिल जीत लिए। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दून था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत से, कुचल डाला था पाँव में जिसने ताजे सरेदारा। इस मौके पर मखदूम तारिक महमूद उल हसन शाह का कहना था कि तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। पंजाब कमीशन का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना है। तनकीद तो डेफिनेटली हर जगह होती है, लेकिन हम मुस्बत तनकीद का खैर मकदम भी करते हैं कि लोग हमें अपनी आरा दे, लेकिन कोई दोस्त जो है वो खाम खा की कल्चर भी है हमारा पॉलिटिकल तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ओवरसीज के काम करना है और हम इस काम को इबादत समझकर और चैरिटी के बेस पे कर रहे हैं और हमने तमाम ऐसे दोस्तों को लिया है जो बेदाग माजी हो जिनका। तर्जमान हुकूमत पंजाब आतिफ चौधरी का कहना था कि PTI हुकूमत के दौर में मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को दावत दी कि वो पाकिस्तान सरमायाकारी करें। 2014 में ये कमीशन बना था, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर उन्होंने ये कमीशन बनाया था, लेकिन कभी आज तक मतलब मैं खुद यहाँ पे 18 साल से रह रहा हूँ, मुझे और मैं 12 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ यूके में भी पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता था OPC
किस तरह काम करती है, ओपीसी के नुमाइंदे कहाँ पे हैं, किस तरीके से करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं क्योंकि पीटीआई का भी हिस्सा हूँ, मैं पंजाब गवर्नमेंट का भी हिस्सा हूँ, कि अब जिस तरीके से ये अवेयरनेस कैंपेन चल रही है कि आप लोग, अब यहाँ पे 32 लोग हैं जो वाइस चेयरमैन से लेके और एडवाइजरी काउंसिल तक आपके पास लोग खुद आ रहे हैं। इस मौके पर नवीद आलम चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब टोबा टेक सिंह का कहना था कि ओवरसीज पंजाब कमीशन गैर सियासी इदारा है। इस मौके पर इमरान खलील, आसिफ भट्ट, नासिर मीर, आसिफ खान, मलक लतीफ ने भी ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन हुकूमत पंजाब के किरदार पर इजहार ख्याल किया। उस टाइम इन्होंने कोई यानी ये काम नहीं कर सके, लिहाजा इमरान खान साहब ने इस दफ़ा कोशिश की है कि इन्हों बाहर किया जाए और इन्हों यानी दिता जाए अपना मौका कि काम करना। हम मिल के काम करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया, ये अच्छे सिंसियर लोग चुन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ना, जो लोगों की कम्युनिटी लिए काम कर सके और इनके मसाइल को हल कर सके। पिछले 6 हफ्तों में हमने काफ़ी अवेयरनेस की थी। आप देख लें सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे हमारी बात लोगों तक पहुँच रही है और हम एक सोर्स है ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन को ओवरसीज़ के लोगों तक लिंक करना, और वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जितने तशरीफ लाए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महफिल को रौनक बख्शी। ओपीसी की जो हवाले से बात करूँ तो ये आपको बताऊँ कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज़ और पाकिस्तान की धरती को जोड़ने का काम है, आपस में इनका राब्ता बढ़ाने का काम है, अगली नस्लों को पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करने का काम है। इमरान के विजन के मुताबिक जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तान के मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह उनकी दहलीज पे हल होंगे, और साथ साथ मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो अपना पैसा हुंडी के ज़रिए, रेफरेंस के ज़रिए ना भेजें, वाया बैंक पाकिस्तान भेजें, ताकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो बड़ी मुश्किल से खान साहब की दिन रात की मेहनतों से बेहतर हुई है उसको सहारा मिल सके। ये अदारा काफ़ी पुराना बना हुआ है लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, इसी इदारे को जो पुराना पहले ऑलरेडी नून लीग ने बनाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही अदारा इतना फाल हो गया है कि यूके में हर एरिया में आपको ओवरसीज़ पंजाब कमीशन के मेंबर्स और वाइस चेयरमैन मिलेंगे। इख्तिताम में मेहमानों के मज़ेदार खानों से तवाज़ो की गई और ओपीसी का केक काटा गया। बुलेटिन में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान हाई कमीशन में मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जुल्म सितम का शिकार कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने भारतीय मजालिम की पुरजोर मजम्मत की। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में 5 जनवरी 1949 के दिन की याद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने की करारदाद पेश की थी। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकने और जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। आज इस मौके पर जो है हमारा पैगाम यह है कि न सिर्फ ये कि वहाँ पर जो मुस्तकिल खून रेज़ी हो रही है डिफेंसलेस कश्मीरियों की मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसको फौरी तौर पर रोका जाए, बल्कि जो जुल्म सितम हो चुका है उसका भी हिसाब किया जाए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया की ज़ेर सदारत एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम की पुरजोर मजम्मत की गई और मकबूजा वादी में जुल्म बरबरियत का अहवाल ताज़ा तरीन तस्वीरों के जरिए शुरा तक पहुँचाया गया। इस मौके पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में ताहाल कर्फ्यू की हालत में लोग सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। लोगों को खाने पीने और अद्वियात की सख्त किल्लत का सामना है। 2 रिपोर्ट्स के मुताबिक 13,000 से ज़्यादा कश्मीरी बच्चों को जो है उन्होंने कैद किया, उठा के घरों से ले गए। उनके हवाले से किसी किस्म की लोगों को कोई मालूमात नहीं है, उनके माँ बाप को नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। खुदा जानता है कि कल के दिन और मज़ीद मास ग्रेव्स जो हैं वो दरियाफ्त हों। ऐसे लोग हैं वहाँ पर कश्मीरी जो कि बच्चे भूख से, यानी वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ वहाँ पे, उसकी वजह से जो उनको खाना नहीं मिल सका, नरिशमेंट नहीं मिल सकी, बच्चों की हलाकतें हुई हैं। चूँकि घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, इस वजह से ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने अपने घर के सहन में ही जो है कोर्टयार्ड के अंदर अपने घर के अफराद को जो गुजर गए
ان کی شہادت ہوئی ان کو وہیں دفنا دیا۔ نفیس ذکریہ کا مزید کہنا تھا کہ اقوام عالم کی خاموشی یقینی طور پر مایوس کن صورت اختیار کر چکی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے وادی میں جا کر خود جائزہ لیں اور مبصرین کو مقبوضہ وادی میں رسائی دی جائے تاکہ حقائق دنیا تک پہنچ سکیں۔ 5 اگست سے اب تک تقریباً کوئی 5 مہینے ہونے کو آ گئے ہیں۔ 8 ملین کشمیری جو ہیں وہ محصور ہیں، دے آر انڈر انڈین سیج۔ وہاں پر کسی قسم کی کسی میڈیا کو کوئی رسائی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے یہاں پر کئی انٹرنیشنل میڈیا کے جو نمائندے ہیں یہاں موجود ان سے فرداً پوچھا ہے اور یہاں کے اپنے برٹش میڈیا سے بھی پوچھا ہے اور انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ ان کو کسی قسم کی وہاں پر کوئی ایکسیس حاصل نہیں ہے۔ تقریب میں پاکستانی حکومت کی جانب سے مقبوضہ وادی کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا گیا اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان سیاسی اور انسانی بنیادوں پر مقبوضہ وادی کے مظلوم عوام کا ساتھ دیتا رہے گا۔ انسانیت کے خلاف جو انڈیا اتنا کچھ کر رہا ہے، پوری دنیا چپ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہ یونائٹڈ نیشن میں بولتے ہیں سبھی لیڈران مائک پہ تو کہتے ہیں وی ورکنگ فار دا ہیومینٹی، وی ورکنگ فار دا پیس، بٹ in the case of India we can't see nothing like that۔ پاکستان کو بھی اس اپنے موقف کو جو ہے وہ مزید اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ پاکستان ایک فریق ہے۔ 6.3 ملین لوگ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں، 9 ملین لوگ UAE میں ہندو کام کرتے ہیں۔ آج تک کبھی ان کو نہیں کہا جاتا کہ آپ وہاں سے نکل جائیں، ایون دو کہ وہ مسلم کنٹریز ہیں، لیکن مسلمانوں کے ممالک ہونے کے باوجود بھارت میں سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے اور اس موقع پر تمام جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بالکل خاموش ہیں۔ مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اس کا سلوشن آ گیا کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن لوگوں کو دیا جائے، لیکن اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے نہیں پوچھا جا رہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ We need to remember this day in particular because it's the day where the UN said, this needs to be sorted. It's a very important legal day for us. دکھ میں شامل ہوں، اس لیے میں آج یہاں شامل ہوں اور میرے لیے اتنا شاکنگ ہے یہ سب، اتنے ٹائم سے جو یہ کرفیو لگا ہوا ہے اور جو ظلم ان پہ ہو رہا ہے، اور ہماری ایمبیسی، پاکستان ایمبیسی اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے اس چیز کو انکریج کیا ہے کہ ہم جمع ہوں اور ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کو ڈکلیئر کریں۔ تقریب میں شریک لندن کی اہم شخصیات نے وادی میں جاری بھارتی مظالم کی تصویری جھلکیاں دیکھ کر غم و غصے کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ مودی سرکار جلد مقبوضہ وادی میں کرفیو ہٹا کر ظلم کا بازار بند کرے اور کشمیریوں کو ان کی سرزمین پر ان کی مرضی سے رہنے کا حق دیا جائے۔ غلام حسین وان، 92 نیوز، UK۔ پرتگال میں سفیر پاکستان جاوید جلیل خٹک کا کہنا ہے کہ پاکستان حق خود ارادیت کی جدوجہد میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا۔ تقریب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے جبر اور ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے مظلوم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ تقریب میں پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے خصوصی پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ تقریب میں کشمیریوں اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر کشمیری شہداء کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے جلد حل کی دعا کی گئی۔ استنبول میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روح پرور اجتماع ہوا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ عاطف بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک کا سنتوں بھرا اجتماع تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوا۔ اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ فعن حمل زادی انا فی غنا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔
استنبول में होने वाली महफिल में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मकामी तुर्क शहरी और अरब ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। सुन्नतों भरे इज्तिमा से खिताब करते हुए निगरान शुरा हाजी मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी का कहना था कि मुसलमानों को अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और बहैसियत मुसलमान हम जहाँ भी रहें वहाँ नेकी की दावत खूब आम करें। हाजी मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी का कहना था कि तमाम मुसलमान नमाजों का भरपूर एहतमाम करें और गुनाहों से बचते हुए अपने अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करें। हमें इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के इस मदनी काम को यूँ लेकर चलना है तो सुन्नत सिखानी है। इंशाअल्लाह दुनिया भर के मुसलमान आपको सीने से लगाएंगे कि यार ये हमारे नबी की सुन्नत और नबी का तरीका सिखाने के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल के मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए मौलाना इमरान अत्तारी और दीगर शुरा ने कुछ यूँ इज़हार ख्याल किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह खाना खाया, जिस तरह आपने बातें की, जिस तरह आपने इरशाद फरमाया, आपके मुस्कुराने का अंदाज, उठने का अंदाज, बैठने का अंदाज, चलने का अंदाज, तो मुस्कुराने का अंदाज, तो बहुत सारे अंदाज हैं। ये अंदाज हर मुसलमान को सीखने चाहिए। हमें हमारे रब ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुक्म इरशाद फरमाया। दावत इस्लामी तुर्की और रशियन स्टेट्स, साउथ अफ्रीका और अरब ममालिक के निगरान शहाबुद्दीन अत्तारी ने ख़ुसूसी गुफ्तगू की और दावत इस्लामी की मदनी सोच और काम के हवाले से आगाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में एक तवील अरसे से दावत इस्लामी मदनी काम सर अंजाम दे रही है और ना सिर्फ इस्तांबुल में बल्कि गाजी अंतीब में, हताई में भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत जी हाँ मदनी काम शुरू हो चुके हैं। और यहाँ इस्तांबुल में फैज़ान मदीना है कि जिसमें बाकायदा अरबी ज़बान में इज्तिमाआत होते हैं वीकली, तुर्की ज़बान में इज्तिमा होता है वीकली। इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी एड्रेस किया जाता है। बयान के बाद मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। बाद में उन्होंने महफिल के शुरा से मुलाकात भी की। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। सऊदी अरब में रियाज क्रिकेट लीग की जानिब से MBS विजन 2030 क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। 1.5 माह जारी रहने वाले क्रिकेट इवेंट में 60 मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 4 टीमों ने फाइनल मैचेस अपने नाम किए। उमर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत में रियाज क्रिकेट लीग की जानिब से वजारत मेहनत और सऊदी क्रिकेट सेंटर की मुआवनत से T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से मंसूब इवेंट में 60 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। 1.5 माह तक सनसनीखेज मुकाबले हुए। आखिरी रोज फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में स्पोर्ट्स 11, लाहौर बादशाह ग्रीन, मालाकन ग्रीन और एशियन 11 ने फाइनल मैचेस अपने नाम किए। तकसीम इनामात की तकरीब में मल्टी नेशनल कंपनियों के स्पॉन्सर समेत RCL के डिप्टी पैट्रन इन चीफ जवाद सलमान अल खलीफा और CEO सलमान जवाद अल खलीफा ने मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच समेत फातेह टीमों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर रियाज क्रिकेट लीग के सदर हनीफ बाबर का कहना था, अब क्रिकेट का खेल सऊदी अरब में सरकारी सरपरस्ती हासिल कर रहा है, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। उमर अली, 92 न्यूज़, रियाज। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले मलिक जहीर ने बना डाले अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड। बबल गम से 30 इंच का गुब्बारा और 1 मिनट में 300 से ज्यादा चुटकियां बजाकर उन्होंने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। ब्रेडफोर्ड में 92 न्यूज़ के साथ उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलिक जहीर साहब, जिनका ताल्लुक जो है वो सियालकोट से पाकिस्तान से है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है और किस चीज़ में ब्रेक किया है ये भी आपको दिखाते हैं। इनसे पूछते भी हैं कि इन्होंने एक ख़ास कारनामा सर अंजाम दिया है जो इससे पहले किसी और ने किया था, लेकिन उसके रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक किया है। किस चीज़ में? जो बबल हम खाते हैं उससे इन्होंने गुब्बारा बनाया, और कितना गुब्बारा बनाया ये इन्हीं से पूछते हैं। जी, अमेरिकन लड़की है सूसन विलियम, उसका ये रिकॉर्ड है 23 इंचेस का, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। और मैंने उसका ब्रेक किया 28 to 30 इंचेस बनता है मुझसे, और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए और पाकिस्तान का नाम रोशन हो
اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور بھی ریکارڈ بنایا ہے شاید، وہ چٹکیاں بجانے والا، تو وہ چٹکیاں کتنی بجائی گئی ہیں اس سے پہلے، اور آپ نے کتنی؟ وہ جاپان کا ایک لڑکا ہے جاپان کا، وہ 1 منٹ میں 296 بجاتا ہے، اور مجھ سے 1 منٹ میں 345 بنتی ہیں جو چٹکی ہیں۔ تو ابھی آپ جو ہے اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کمپٹیشن کے لیے بھی تیار ہیں، اور گینس بک آف ریکارڈ میں آپ کا نام آنا چاہیے، یہ آپ کا مطالبہ ہے؟ جی، سب سے بڑی بات کہ میرا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے۔ تو آج تک آپ نے کہاں کہاں پہ پرفارم کیا؟ میں جی جرمنی شو کیا، میں نے سعودی عربیہ کیا ہے، دبئی کیا ہے، اور لنڈن کیا ہے، اور ریسنٹلی میں USA سے برونز میڈل ون کر کے آیا ہوں۔ تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان بھی آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل ہی نہیں، میں سب کچھ یہ اپنے بل بوتے پہ کر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ گورنمنٹ پاکستان سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ میرا نام گینس بک میں آ جائے، اور کوئی مجھے اسپانسر کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام گینس بک میں آ جائے اور وہ مجھے کوئی اسپانسر کریں۔ جی بالکل، ملک ظہیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے 2 ایسے ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں جس سے ملک کا نام بھی روشن ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو امیر لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور خاص طور پر ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ میرے ساتھ تعاون کریں۔ برسل میں ایک شام بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر انور مسعود کے نام سے منائی گئی، جس میں برسل کے مقامی شعراء کرام نے اپنے اشعار پیش کر کے شرکاء کے دل جیت لیے۔ مزید تفصیلات تنویر بخاری کی اس رپورٹ میں۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد محمود نے پیش کی۔ برسٹل کے شعراء کرام محبوب چودھری، مزمل حسیب، ساجد جلال گجر، شاہد ایوان اور دیگر نے اپنے کلام سے محفل کی رونق کو 4 چاند لگا دیے۔ پھر اج چسکے نال آ لیے میرے جان چنگیاں تے پنڈیاں بنا لیے، کہندے ڈاڈا تسی لبیاں نے دلاں دیاں چوریاں، میرا بھی دل سی پکائی اج توریاں، لوہاں والی پنڈی ہوے پوٹا پوٹا لمی ہوے، ہری تے کچور ہوے، کڑی تے ملائم ہوے، وچ ہن بکرے دے پٹھ دیاں بوٹیاں، نال ہن چنڈیاں تندوری دیاں روٹیاں۔ ہم بھی نکلیں گے، ہاں نکلیں گے کنویں سے باہر، ہم بھی مثل یوسف بکنے کو بازار میں آ جائیں۔ ہے نقش میرے دل و دماغ پر اس کا، ہے نقش میرے دل و دماغ پر اس کا، نہ جانے وہ شخص اتنا خاص کیوں۔ ماں تے پیاری ماں ہے، رب دا دوجا نا ہے، ربی صفت اس وچ پائی جاندی، لکھاں نافرمانیاں پھر بھی محبتاں نبھائی جاندی۔ شعر و سخن سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے شعراء کرام کی مزاحیہ اور سنجیدہ شاعری کو خوب سراہا۔ اس موقع پر راجہ سلیم اختر، محبوب چودھری، ملک خادم حسین اور آفتاب فروز کا کہنا تھا کہ اس طرح کی محفل دوسروں کو موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ اپنے اندر چھپا ہنر دوسروں کو دکھا سکیں۔ ایسی محافل کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کا بہترین سبب بنتی ہیں۔ آج کی شام ہم نے انور مسعود صاحب کے نام رکھی تھی، وہ استاد شاعر ہیں ہمارے، اور ہم سب ان کے بہت ہی اسے کیا کہتے ہیں مداح ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی پنجابی اور اردو شاعری کی ہے، ان کی مزاحیہ شاعری بھی اور ان کی سنجیدہ شاعری بھی بے مثال ہے۔ یہ ایک اکٹھا پن کا بہانہ ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں، کوئی مطلب کسی قسم کا اختلاف نہیں، کوئی مذہبی نہیں، یہ صرف ہم لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم ایک دوسروں کو دینے کے لیے ہے، اور ایک دوسرے کے کو محبت پیار دکھانے کے لیے ہے۔ یہ جو محفل یہاں پر ہوتی ہے یہ بہت انجویبل ہوتی ہے، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں آ رہا ہوں نئے سے نیا ٹیلنٹ برسٹل میں ہے۔ محفل کے اختتام پر مسلم امہ اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔